وجہ بنی کہ الیکشن ہی انہوں نے آگے کر یہ دیا؟ بہانے بنا رہے ہیں اور یہ لڑیاں کر رہے ہیں، یہ غیر ضروری گفتگو کر رہے ہیں اور یہ غیر مہذبانہ عمل ہے کہ الیکشن کمیشن مذاق کر رہا ہے۔ یہ مذاق ہے، یہ ایسا مذاق کبھی لائف میں نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے مذاق۔ یہ ہم جیتے ہوئے ہیں الیکشن، ان کو پتا ہے کہ یہ جیت جائیں گے یہاں سے، اور ہم جیت گئے ہیں الحمدللہ۔ عوام کو ٹھاٹے مارتا سمندر، اور اب یہ نہیں ہٹے گا یہاں سے، 24 تک نہیں ہٹے گا۔ بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، برف باری ہو، جو بھی ہو، یہ نہیں ہٹے گا۔ ہم جیتے ہوئے ہیں الیکشن، ہم جیت چکے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، وہ کہہ رہے تھے بارش ہوگی اس وجہ سے الیکشن نہیں ہونا۔ بارش ہوتی رہتی، موسم تو آتے تھے، موسم کی وجہ سے کوئی حکومت کا ٹرینڈ چینج نہیں ہوتا ہے۔ یہ مذاق ہے، یہ ایسا مذاق ہے، بھونڈا مذاق۔ یہ مذاق کر رہے ہیں، یہ لوگوں کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ پیسوں سے خرید رہے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ 50 کروڑ روپے عوام کو خرید رہے ہیں، وہاں پہ جا کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا بنی، کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں، کیوں الیکشن کمیشن اخبار میں ایسا یہ کیا؟ دیا انہوں نے کہ صاحب چیف سیکرٹری نے ان کو رپلائی کیا کہ آپ یہ بارش کا وہ آ رہا ہے، بیش خیمہ ہے 25 کو 22 کو، تو آپ یہ الیکشن فورس کریں۔ انہوں نے فورس کر دیا۔ اتنے مہدید اور اتنے سچے ایماندار لوگ ہیں یہ، بارش کی وجہ سے انہوں نے پوسٹپون کر دیا۔ جو لاکھوں جانیں بہ گئی اس وقت نہیں کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، سندھ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں کس کی گورنمنٹ آئے گی؟ پی ٹی آئی کی آئے گی، 100% آئے گی۔ میئر ہمارا آئے گا، پی ٹی آئی کا۔ ہم جیتے ہوئے، ہم جیتے ہوئے ہیں الحمدللہ، ثم الحمدللہ جیتے ہوئے۔ اچھا مجھے بتائیں، جو پنجاب اسمبلی میں چل رہا ہے، خرید و فروخت جاری ہے، آصف علی زرداری صاحب وہاں لاہور میں موجود ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں بھائی، وہ خرید و فروخت۔ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ خرید و فروخت پابندی لگا دو۔ 12 بجے رات کو ایوان کھل گئے اور دنیا بھر کے کام ہوئے رات کے 12 بجے، سمجھے؟ تو یہ اگر چاہتے تو یہ بند کر سکتے تھے لوٹا گیری۔ یہ لوٹا گیری پھر شروع ہو گئی ہے، یہ لوٹا گیری پھر شروع ہو گئی۔ یہ لوٹا سرکار نہیں چلے گی اب یہ لوٹا سرکار نہیں چلے گی۔ لوگ سمجھ گئے ہیں یہ 77 نہیں ہے، یہ 22 ہے، 2022 کا سال چل رہا ہے۔ ہر آدمی کے پاس موبائل، ہر آدمی باخبر ہے ہر چیز سے۔ اب یہ 77 نہیں ہے۔ چاچا مجھے یہ بتائیں، آپ کیوں ہیں عمران خان کے ساتھ؟ عمران خان کا ساتھ کیوں دے؟ سچا آدمی ہے، سچا آدمی ہے، حق پر، بالکل حق پر ہے، سچ پر ہے، اور جو کہے گا وہ کرے گا، یہ اور کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں کراچی میں موجود ہوں۔ آج سندھ کے لوگوں سے، کراچی کے لوگوں سے بات کریں گے کہ کراچی کے لوگ اور سندھ کے لوگ کس کو چاہتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مجھے بتائیں، پنجاب کا ضمنی الیکشن ہوا، عمران خان کے امیدوار وہاں جیتے، کے پی میں عمران خان کی گورنمنٹ، جی بی میں عمران خان کی گورنمنٹ، کشمیر میں عمران خان کی گورنمنٹ، سندھ میں کیا ہوگا؟ در حقیقت خان صاحب نے تحریک شروع کی تھی خیبر پختونخوا سے زیادہ طور پر، اور پھر آگے پنجاب میں پنجاب کے باشعور عوام نے جس کا ساتھ دیا، باقی تینوں چھوٹے صوبے جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ در حقیقت خان صاحب نے، پاکستان ایک مسلم معاشرہ ہے، باقی لوگوں نے اسلام کی جو ترجمانی کی ہے، اسلام کو جو پیش کیا ہے، وہ اپنے اسلام کی ترجمانی کی ہے۔ خان صاحب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقی اسلام ہے، اس کے مطابق پاکستانی قوم کو شعور دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم 2 نمبری کو پسند نہیں کرتے، ہم غلامی کو پسند نہیں کرتے، ہم لوٹ مار کو پسند نہیں کرتے، ہم کرپشن کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں ہمارے رب نے فرمایا ہے کرپشن کے بارے میں، ویل للمطففین، کرپشن کرنے والے ہلاکت میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے۔ تو جب سے پاکستان بنا ہے، ہم قرآن اور احادیث کے مطابق کرپشن کی وجہ سے ہم لوگ ہلاکت میں تھے۔ اس ہلاکت سے ایک ہی لیڈر ہے عمران خان، جو ہمیں نکال رہے ہیں۔ قوم کو شعور آیا کہ دوسروں کی غلامی، لوٹ مار، کرپشن یہ واقع میں ہلاکت ہے۔ انشاءاللہ جس طرح پنجاب خیبر پختونخوا نے خان کا ساتھ دیا ہے، اسی طرح کراچی اور سندھ بھی تیار ہے، مگر یہاں جو زرداری مافیا، پولیس گردی، 2 نمبری اور لوگوں کو مرعوب کرنا، دھمکانا، اس ماحول سے ابھی تک نکلے نہیں ہیں۔ میں آپ لوگوں کے توسط سے خان صاحب سے اپیل کروں گا کہ خان صاحب جب تک آپ سندھ میں نہیں بیٹھیں گے، ان لٹوروں کے ساتھ
मुकाबला मुश्किल है। जैसा आप पंजाब में बैठ गए, इसी तरह आपने सिंध में भी बैठना है। भले 1 महीना हो या 2 महीना हो, लोग सब आपको चाहते हैं। इंशाअल्लाह लोग निकलेंगे भी और इनकलाब आएगा भी इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, जो पंजाब असम्बली में चल रहा है, आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ जाके जो कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त जारी है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दुनिया ने देख लिया, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, लुटेरों की जमात, आज महंगाई कहाँ तक पहुँची है, डॉलर कहाँ तक पहुँच गया है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। उस दिन लाहौर में बैठ के ये लोग कहकहे लगा रहे हैं। यानी उनके अंदाज से पता चलता है कि ये पाकिस्तानियों के साथ मोहब्बत रखने वाले नहीं हैं, इनको सिर्फ अपने पेट की फिक्र है। और इंशाअल्लाह पंजाब में अगर इन्होंने खान साहब को हुकूमत बनने नहीं दिया तो आवाम निकलेगी, श्रीलंका से बदतर हालात पैदा होंगे पाकिस्तान में। मैं मुख्तदर हलकों से अपील करूंगा कि पंजाब में भी अगर हुकूमत करने नहीं दिया तो श्रीलंका से बदतर हालात होंगे। आपको पता है कि जब से खान साहब बने हैं, पाकिस्तान में कितनी साजिशों को ख़त्म किया है। आपके पुख्तूनों को गैरों ने, अमेरिका ने वरगलाना शुरू किया, ये खान साहब की बदौलत ख़त्म। सिंध में पुख्तून सिंधी लड़ाई इन लोगों ने शुरू कराई। इन साजिशियों ने अल्लाह के शुक्र से कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने किरदार अदा किया और सोशल मीडिया पे अल्लाह ताला ने उसको भी नाकाम बनाया। गरज ये कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी साजिशें हो रही है, खान साहब ने उन सब को रोका था। अब वो टोला आया जो हमेशा से साजिश के तहत सियासत करते रहे। ठीक है, मुझे ये बता दें, आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगा, कराची का होगा, सिंध का होगा, किसकी गवर्नमेंट आएगी यहाँ? आने वाले दिनों में आवाम के तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब की हुकूमत आएगी। मगर पुलिस गर्दी, आरोस के ज़रिए और दीगर धांधली के हरबे जो ये इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। हसनैन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नया पाकिस्तान आपका चैनल, आप आए, अच्छा, मुझे ये बता दें, सिंध में इलेक्शन था, कराची में इलेक्शन था, 2 दिन पहले पोस्टपोन हो जाता है, आगे चला जाता है, वजह क्या बनी? देखें, उसकी वजह यह है कि ये जो रजीम चेंज के बाद पाकिस्तानियों ने जो रिस्पॉन्स दिया, और अभी जो हालिया ज़मीनी इलेक्शन हुए पंजाब के अंदर, और जिसके अंदर तमाम तर इन्होंने मशीनरी इस्तेमाल की, सिटिंग मिनिस्टर से इन्होंने इस्तीफ़े दिलवाए और अरबों रुपए इन्होंने कैंपेन के ऊपर लगाए, पूरे इदारे इन्होंने इंगेज किए, उसके बावजूद पंजाब की आवाम ने ये खान के हक़ में फ़ैसला दिया और दुनिया ने देखा कि पूरी पाकिस्तान आज खान के साथ खड़ा है और बड़ी एक कामयाबी मिली। और उसको देख के ये घबरा गए, और इन्होंने जब देखा कि आवाम के अंदर हमें बेहतरीन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कभी ये यूसीओं के अंदर तब्दीलियां कर रहे हैं, कभी ये आरज़ को ख़रीद रहे हैं, कभी ये इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिला रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी इन्होंने अपनी हार को पहले से ही तस्लीम किया। मैं इनको कहता हूँ कि ज़र्फ़ दिखाएं, मैदान में मुकाबला करें। ये डर गए हैं कि कराची के अंदर अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर आने वाला है, क्योंकि इनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इस वक्त तमाम कराची की गयूर अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पंजाब असम्बली में जो चल रहा है, वहाँ जो खरीदो फरोख्त जारी है, आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ मौजूद हैं, जो आप सबके सामने जो कुछ वहाँ चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखें, इमरान खान का इस कौम के ऊपर बड़ा एहसान है। ये लोटें हमेशा से ख़रीद व फरोख्त इनकी होती रही, हॉर्स ट्रेडिंग हमेशा से होती रही, लेकिन ये वाहिद लीडर है जिसने अपने सिटिंग MPs को उनसे इस्तीफ़े लिए हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर, और एक पाकिस्तान के अंदर कौम को शऊर दिया कि ये अवामी नुमाइंदे अवाम के वोटों से, उस पार्टी के टिकट से ये इलेक्ट होके आते हैं और ये अपना ज़मीर जाके दूसरों पे बेच देते हैं। ये अवाम को शऊर दिया, और इंशाअल्लाह आप हालिया वाक़यात को देखें तो उसके अंदर जो लोटों की हालत है आपके सामने, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक आध लोटा इन्होंने ख़रीदा और उसकी जाके आप हालत देखें, उसके यहाँ आवाम का जो एहतजाज देखें, जो पोजीशन देखें आवाम की, जो आप देख सकते हैं कि सिंध में किसकी गवर्नमेंट आएगी? सिंध में ये जो पंजाब की सूरत हाल है, पूरे
पाकिस्तान की सूरत हाल है तो सिंध और कराची ये तो मिनी पाकिस्तान है। सबसे ज़्यादा आप देखें तो पढ़े लिखे लोगों का शहर ये कहलाता है। हम कैंपेन के अंदर निकलते हैं, आप यकीन करें हमेशा से कराची ने सबसे पहले इमरान खान को रिस्पॉन्स अच्छा दिया। और आज जो कराची की आवाम है, आप हालिया रजीम चेंज के बाद जो जलसा हुआ था, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जलसा कराची के अंदर हुआ।